जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। मु संतोष कुमार दास मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च सेंटर स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु गत एपिसोड आम सिंह राशि विषय आलोचना करथिले। 2026 मसीहा सिंह राशि व्यक्ति मन पई किभଳି रहबो कि सुफल सुफल दबो से विषय आम आलोचना करथिले। आज एपिसोड आम कन्या राशि विषय आलोचना करबा। 2026 मसीहा कन्या राशि व्यक्ति मन पई किभଳି रहबो कि सुफल दबो से विषय आम आलोचना करबा। दर्शक बंधु सब बड़ दुईटा चित्र आपण बुझे था। दुईटा चित्र को नहीं आम प्रेडिक्शन करथांती। देखंतु प्रथम चित्र रे काहे कि ना प्रथम चित्र ग्रह मानकर स्थिति देखंतु और द्वितीय चित्र ग्रह मानकर स्थिति देखंतु। प्रथम चित्र ग्रह मानकर स्थिति कोन ना शनि देखंतु प्रथम चित्र अछंती मीन राशि रे, राहु आपनकर कुंभ राशि रे, सेमती केतु आपनकर सिंह राशि रे, बृहस्पति मिथुन राशि रे। किंतु द्वितीय चित्र देखंतु बृहस्पति में केतु पळेले कर्कट राशि की, राहु पळेसला मकर राशि की, शनि जोठी सेठी। बुझ पाले आमे काहे कि देखंतु चारोटी ग्रह को काहे कि नैछि ना आमे तो वार्षिक राशिफल कथा गणना करिथांती। सेति बेले आमे चारोटी राशि सहित सरी चारोटी ग्रह मानक व्यतीत आउ गोटे ग्रह को नहीं थांती किए से ना जो राशि विषय आम आलोचना करथांती से राशि राशिपति है। कहीं चारोटी ग्रह को नहीं आम प्रेडिक्शन करथांती अन्य ग्रह मान नहीं नथांती ना तो वार्षिक राशिफल कथा आम प्रेडिक्शन करथांती। ये चारोटी ग्रह विशेषकर बेसी समय गोटे गोटे राशि रे रुहंती है कि तेणु अन्य समस्त ग्रह नहीं नथांती कहीं ना अन्य समस्त ग्रह बहुत कम कम समय रही था। तेणु 9टी जाक ग्रह अवस्थित की आम तो प्रेडिक्शन वीडियोटा बहुत दीर्घ हो लंबा हो। तेणु से आम आ सबु भाव कथा विचार करी हुए ना। यहाँ हूँ वास्तव कथा प्रकृत कथा 1 ରୁ 12टी राशि पर्यंत आपण सबु भाव गुड़ा विचार करी पारि न था। कहीं ना बहुत समय लगे बहुत दीर्घ हो वीडियोटी 12टी भाव कथा विचार गोटे दिन 2 दिन लगे जदि प्रकृत प्रेडिक्शन आम करबा। तेणु आम विशेष करी जन्म राशि भाग्य घर अपन कर्म भाव आय भाव ये जो 2-4 भाव रहा ताकू नहीं प्रेडिक्शन कर दे था। स्वल्प कम समय भितर वीडियोटा केमती सरीज यूट्यूब गाइडलाइन अनुसार आम तो एत दीर्घ करबन वीडियोटा को छोट वीडियो कर अपलोड करने को पड़ो गला। तेणु शनि गोटे राशि रे आपनकर 2.5 वर्ष रुहंती। 2 वर्ष आपनकर शनि गोटे राशि रे 2 वर्ष 6 मासे रुहंती है 2.5 वर्ष रुहंती। राहु केतु सेमती गोटे गोटे राशि रे 18 मासे बा आपनकर 1.5 वर्ष समय नियंती गोटे राशि को अतिक्रम करने पे। बृहस्पति सेमती 13 मासे समय नहीं थांती है। आ बुध आमे कहले आमे को राशि विषय आलोचना करछंती कन्या राशि विषय। कन्या राशि राशिपति किए ना बुध। बुध गोटे राशि रे 20 दिन रुहंती। बेले बेले ग्रह मान कहते बेसी दिन ग्रह मान अवस्थान भी बेसी दिन गोटे गोटे राशि रे हुए कहीं ना आम जानी ये जो 9टी ग्रह हेले 9टी ग्रह भितर आमे राहु केतु को छाड़ीदेले आउ समस्त ग्रह हेले कौन ना मार्गी। मार्गी कौन ना से सब आंटी क्लॉकवाइज डाहाण रु बाम को बुलंती है। राहु आउ जो 7टी ग्रह 9टी ग्रह राहु केतु छाड़े आउ जो 7टी ग्रह रही से सब मार्गी आंटी क्लॉकवाइज बुलंती। ये केवल राहु केतु 2 जन से बकरी सर्वदा बकरी से करती क्लॉकवाइज बुलंती राहु केतु है। ये जो 7टी ग्रह से मार्गी आंटी क्लॉकवाइज बुलंती। ताधर 2टी ग्रह चंद्र एवं सूर्य आपण देखु चंद्र एवं रवि ये 2 जन करती सब बल मार्गी माने बकरी हो पारती ना। रवि एवं चंद्र को छाड़ीदे आउ जो 5टी ग्रह रही से बेले बेले मार्गी बेले बेले बकरी बेले बेले बकरी बेले बेले मार्गी बुझिपारे कि। तेणु आमे राहु केतु एवं बुध ये जो मार्गी होता ग्रह मान बेले बेले मार्गी रू बकरी होता गोटे से गोटे राशि रू अन्य राशि की आसिले पुणी थे फेरिले से राशि की एमती रहणी समय जोटा अवधिटा बढ़ी जाता है कि। तेणु मिनिमम आम जानी था ग्रह मान समय रुहंती गला। आम देखा बुध ना बुध 16 जनवरी आम आंक सागर बुध को नवा ना। बुध को नहीं जेहेतु कन्या राशि विषय आम आलोचना कर कन्या राशि राशि अधिपति बुध बुध को नहीं आम प्रेडिक्शन
କରିବା। ବୁଧ 16 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 16 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ରହିବେ ନା ଧନୁ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଲେ ବୁଧ ହେଲା। ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ରହିଲେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠିକି କର୍କଟ ରାଶିକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। 2 ଜୁନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶି ରହିବେ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ କର୍କଟ ରାଶିକି ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏଥର ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏମାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଗତି ଚାଲିଛି। କଣ ନା ମାର୍ଗୀ ବକ୍ରି ଏମିତି ଚାଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥୁନରୁ କର୍କଟକୁ ଆସିବେ, କର୍କଟରୁ ପୁଣି ମିଥୁନକୁ ଯିବେ ବକ୍ରି ହେଇକିରି, କର୍କଟ କିଛି ଦିନ ବକ୍ରି ହେବେ, ଯେତିକି ମାର୍ଗୀ ହେବେ ପୁଣି ସେତିକି ବକ୍ରି ହେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗଲେ ମିଥୁନ ପୁଣି ଆସିବେ କର୍କଟରୁ, କର୍କଟ କିଛି ଦିନ ରହିକିରି ପୁଣି ସିଂହକୁ ଆସିବେ, ସିଂହରୁ ପୁଣି ବକ୍ରି ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟକୁ। ସେମିତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ହେବେ ପୁଣି ବକ୍ରି ହେବେ, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବୁଧ ରହିଲେ କୋଉଠି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ରହିଲେ, ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା କୋଉଠି ଧନୁ ରାଶିରେ। ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% 100% ଶୁଭ ଫଳ ଦବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ନିଜ ରାଶିରେ ଥିବ ଏବଂ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବ। ନିଜ ରାଶିରେ ନହେଲେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ 100% 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦବ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୁଧ କୋଉଠି ଉଚ୍ଚା, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନିଜ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚା, ନିଜ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚା ସିଏ। ତେଣୁ 100% ଶୁଭ ଫଳ ଦବ। ଆଉ କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ଗୃହ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଶୁଭ ଫଳ ଦବ। ଆଉ କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ନିଜ ରାଶିରେ ଥିବ କିମ୍ବା ନିଜ ରାଶିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭ ଫଳ ଦବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କୋଉଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲା, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଧ କଣ କଲେ, ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉ ରାଶିରେ ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ସପ୍ତମ, ପଞ୍ଚମ, ନବମ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉ ରାଶି ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏଠି ରହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଆପଣ ଏ ସମୟଟା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ହେଲା। 16 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କାମ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଜମିବାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଗାଡି ଘୋଡା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରିଛି, ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୋ ଜମିବାଡି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଜମିବାଡି ମୋର ନଥିବ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ହେଇଯିବ କଣ ତ କହିଛି ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବେ, ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମିବାଡି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏ ସମୟ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଲା, ଏ ଭାବଟା ଆପଣ ଉଚ୍ଚା ରହିଲା, ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଆପଣ ଧନ ଭାବକୁ, ପରିବାରରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ସ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଶ୍ତେଦାର, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରିଲେଟିଭ୍ସ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ରାହୁ ଯୋଉ ରାଶି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ, କେବଳ ରାହୁ ନୁହଁ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଏ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ରାଶି ରହିବେ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଯୋଉ ରାଶି ରହିବେ, ସେ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସପ୍ତମ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ଏ ତିନିଟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଶନି କଣ କରନ୍ତି ନା, ଶନି ଯୋଉ ରାଶି ରହିବେ ସେ ରାଶିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ସେଠୁ ସପ୍ତମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ଏ ତିନିଟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଦେଖିଲା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଫିର ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଅଚାନକ ବୋଲେ କଣ, ଯେ ଆପଣ କାହା ଗୋଟେ ମାଗିଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଦେଇଦବ ସଡନ ପଇସା, ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ଦବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇଦବ। ଆଉ ଅଚାନକ ହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଜଣେ ଜଣ ଲୋକ ଭାବିବେ ମତେ ପଇସା ମିଳିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମତେ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି ପଇସା, କାହାକୁ ଭାବୁଥିବେ ଲୋକଟା ଦବନି, ଆକୁ ମାଗିଲେ ଦବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଗିଲେ ସେ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ପରିବାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ,
रिलेटिव्स जोड़ा आपण रिले संपर्क रहले बंधु बांधव रहले मनटो संग साथ रहले मनटो आपण साहाय्य सहयोग मिलिबो उत्तम वातावरण गोटे बहुत भल समय आपन समय रहिबो आपण भू संपत्ति जानवाहन गाड़ी घोड़ा ए सब मिलिबार संभावना अछि बुझि पाले किंतु मां को नेटी सतर्क थे मां का देह मुंड खराब हे पारे मां का शरीर असुस्थ हो पारे जेहेतु केतुर दृष्टि रहला एठी कोटी केतु कहनी केतु जो राशि रह पंचम दृष्टि देखिबो सप्तम एवं नवम राहु केतु पंचम दृष्टि केतु देखला चतुर्थ भाव को एवं शनि देखंतु दशम दृष्टि 7 8 9 10 शनि जोटे दशम दृष्टि आपनकर ए भाव को देखिला हला फिर भी शनि एते हार्मफुल होबनी काहे जेहेतु एटा शत्रु राशि बृहस्पति होउछन शनिकर शत्रु बट शनि आपनकर कण अन्य शनि गोटे एमिति ग्रह जो ग्रह संगे रहिबे दोष सृष्टि हला बेले केवल बृहस्पति के संगे शनिकर जतले जुतु हुए शनि एवं बृहस्पति सेतले गुरु सौरी योग सृष्टि हुए है तेणु बुध भी एपट देखो कन्या राशि शनि भल कन्या राशि व्यक्ति मान शनि भल बुझिपारे कि शनि पंचमाधिपति शनि षष्ठाधिपति कन्या राशि व्यक्ति मान कन्या राशि राष्ट्राधिपति बुध बुधंकर मित्र हेले शनि तेणु कन्या राशि व्यक्ति मान शनि एत हार्मफुल नहती शनि खराब नहती शनि समर जीवे बट शनि जेहेतु केन्द्र पंचम भाव गोटे जगह पाई तो शनि कन्या राशि मित्र किसी खराब नहती है मिथुन राशि कन्या राशि शनि भल मिथुन राशि भाग्याधिपति कन्या राशि पंचमाधिपति हो गले तेणु ये निश्चित ए समय आपण बहुत भल 16 जनवरी 2026 पर्यटन बहुत भल समय रमे आलोचना करिबा दाम्पत्य जीवन परिवार भाव दाम्पत्य जीवन भाव है 21 मार्च 2026 10/4/2026 पर्यंत आपनकर कोट मीन राशि रहे है पुणी पलैले गोटे मेष राशि पुणी मीन राशि आसी बकरी जो बुध बकरी होकरी मार्गी बकरी एमती चलिए जेहेतु सप्तम भाव रहिले आपनकर एटी कहार ना कहार दृष्टि रहिला नाही है केवल शनि संगे बुध रहिले एटी को आपण गोटे विशेष फायदा देबे बुध एवं शनि मिसी गले एमाने को कहंती उद्योगपति योग बिजनेस रे आपण बहुत सफलता मिलिबो आपण जदि जॉइंट बिजनेस स्टार्ट करिया चाहंतंती कोनोसी भागीदारी व्यापार आपण करिबा चाहंतंती कासरे पार्टनर बिजनेस आपण करिबा चाहंतंती आपण करंतु एई समय भीतर करंतु बहुत फायदा आपण को मिलिबो कन्या राशि व्यक्ति माने द्वितीय कथा जदि आपण करू थांती जदि करी न थांती करंतु किछ असुना बहुत बढ़िया समय रहबो भलो पार्टनर आपण को मिलिबो बा जदि आपण करू थांती हला अपन जॉइंट बिजनेस किछि करू थांती पार्टनर बिजनेस किछि करू थांती ताले आपण को ए समयटा बहुत भलो समय रहबो आपण को पार्टनर तो बहुत सहायता सहयोग मिलिबो भल लाभवान ए समय आपण हेबे हला तापर डिसेंबर सॉरी आपनकर 12 मे 2026 पळे आसले कोठी बुध पळे आसले कोठी की आपनकर मेष राशि अष्टम भाव को पळे आसले हला एवं केतु आपनकर देखला कोठी सप्तम दृष्टि देखला बुझिला बुध एटी रहि गेल कोठी आपनकर अष्टम भाव रे बडा खराब भाव रे हम कहिछि कुंडली रे 16 पय 6 8 12 ए जो तीनटा भाव रहला 6 8 12 ए तीनटा भाव भल भाव न बुधटा अष्टम भाव रहला रोग भाव रहला एवं केतुर दृष्टि रहला तो ए सब 25 सॉरी आपनकर 12 मे 2026 बेलको आपण देखंतु आपण स्किन प्रॉब्लम रहबो स्किन डिजीज देखा दबो सेंसिटिव स्किन आपनकर जदी हेताउ कि न भी हेताउ स्किन जेमति आपनकर डैंड्रफ हो कि स्किन रे कोनसी इचिंग जो कुंडे कांडे होबा कि कोनसी प्रकार आपनकर स्किन डिजीज गोटा देखा दबो समय भितर हला कि तापर आपनकर बुध पळे आसले कोठी की ना 27 मे बेलको 27 मे 26 रु 11 जून 26 पर्यंत बुध पळेला कोठी आपनकर भाग्य भाव को वृष राशि के पळे आसला एठी रहला बुध हला तेनु ए समयटा भी आपनकर बहुत भलो समय रहिबो एठी देखो केवल शनि तृतीय दृष्टि देखिले राहुर दृष्टि लेने केतुर कहार दृष्टि रहिला नाही फिर भी जेहेतु मु कहिछि शनि बुधक पय खराब नहंती तेनु एटा रहिला बुध कोडी मित्र राशि रहला वृष राशि राष्ट्राधिपति गला शुक्र शुक्र हला शुक्रंकर बुध हो गले मित्र तेणु शनिकर तृतीय दृष्टि रहिला
ତେଣୁ ଏ ସମୟଟା ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିକି ଅଛି ଆପଣ ସେ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଜନେସ ହଉ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଯାହା ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 27 ମେ 2026 ରୁ 11 ଜୁନ 2026 ରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ହେଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାମ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା କୋଉ ରେଫରେନ୍ସ କୋଉଠି କାମ ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କାମ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି। ମଙ୍ଗଳ 11 ମେ 2026 ରୁ 21 ଜୁନ 2026 ଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ରହିଯିବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ହେଲା। 11 ମେ 2026 ରୁ 21 ଜୁନ 2026 ମଙ୍ଗଳ ରହିଗଲା ମେଷ ରାଶିରେ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ରହିଗଲା ମେଷ ରାଶିରେ 12 ମେ ରୁ 2026 12 ମେ। ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ରହିଲେ, ଏ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଛି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ଦେଖାଦବ ଓ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡା, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ପସିବିଲିଟି ବେଶୀ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ସମୟଟା ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କଳି ଝଗଡା କଳି କୋତରାଳ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହେବେ ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି କରିବେ, ଟିକେ ଦୂରେଇକିରି ରହିବେ। ସବୁବେଳେ ଝଗଡାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା, ଆପଣ ଉପରେ କିଏ ରାଗିକି କଣ କହିଲା, ଆପଣ ସେଠି ଆଭଏଡ୍ ହେଇ ଆସିବେ, ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେବେ ହେଲା। ତାପରେ 21/12/26 ବେଳକୁ ହେଲା, 21/12/26 ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ କୋଉଠି, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ଏ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ବୁଧର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଢେଡାଣ୍ଟି ହଉଛି ହେଲା, ଚିର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର 20 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଫେବୃଆରୀ 2027 ଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ରାଗି କରିବ, କ୍ରୋଧି କରିବ, ବଚନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖରାପ କରିଦେବ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ କରାଇବ। ଏଇ ସମୟଟା ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ରହିଲା 20 ଡିସେମ୍ବର 2026 ରୁ 10 ଫେବୃଆରୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କେବେ ନା 12 ଏପ୍ରିଲ 2026 ରୁ 7 ମେ 2026 ପରେ ଶୁକ୍ର ରହିଗଲା ଏଠି। ଆପଣ କୋଉଠି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଲା, ନିଜ ରାଶିରେ ରହିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ସମୟଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ, ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ତ ନିଜ ରାଶିରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବଳବାନ ରହିବ, ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ବଳବାନ ରୁହେ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ରହିବ, ନିଜ ରାଶିରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦବ। 12 ଏପ୍ରିଲ 2026 ରୁ 7 ମେ 2026 ଶୁକ୍ର ଏଠି ରହିଲେ। ଶୁକ୍ର ତ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ନିଶ୍ଚିତ, ଗୋଟେ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଶିକି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରାଶିରେ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳେ, ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା, ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ 2026 ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଶିଫଳ କଥା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ନେଇ ରାଶିଫଳ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ରାଶିଫଳ ତ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଶିଫଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 60 to 70% ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, 60 to 70% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ 60 to 70% ଲୋକଙ୍କର ଠିକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ଆପଣ 30 to 40% ଲୋକଙ୍କର 30 to 40% ଠିକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆସେ ନା। ଏଇଟା ରିଆଲିଟି, ବାସ୍ତବ କଥା। ଆମେ କାହିଁକିନା ସବୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର, କନ୍ୟା ରାଶିରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଶିରେ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟା ରାଶିର 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିର, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନାଲ ଆମେ କାହା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ, ତାର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ତାର ଲଙ୍ଗିଚୁଡ ଲାଟିଚୁଡ ନେଇ ତା ଲଗ୍ନ ବାରକ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କଲେ ତାର ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତଦଶା,
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଶା ପାଣ ଏଇ ସବୁଗୁଡା ରହିଲା, ଦେହ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା, ଏଗୁଡା ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାର ସମୟଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ତାର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, କୋଉ ଗ୍ରହ ବଳବାନ ଅଛି, କୋଉ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ କି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟା ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବି 2026 ମସିହାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ କି କଣ ଭଲ ଫଳ ରହିବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତଳେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରେଇ ନେଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଡିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, ନେମ୍ କରେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି, ଏ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରର ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଘର ଡିଜାଇନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମତେ ଏ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ସବୁର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଠିକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ମୁଁ କରିକି ଦେଇପାରିବି। ମତେ ତଳେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2026 ମସିହାଟା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ, କି ସୁଫଳ ଦବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆଲୋଚନା କରିବା।